ஓகே. ஸோ இதில் என்ன டெஸ்ட் பார்க்க போகிறோம்னா, ஸோ ஓஎஸ்எல்ஏவோட ஃபிலிம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு சிலர் வந்து ஓஎஸ்எல்ஏஓ அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் மட்டும் நான் போட்டு காட்டுறேன். ஒரு நிமிஷம், பெண்ணு காணும். ஓகே. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்னது? இங்கிலீஷா? ஓகே. த கம்பெனி ஃபேஸ்டு ஃபினான்ஷியல் டிஃபிகல்ட்டிஸ், therefore its employees were offered voluntary redundancy. Okay. The weather was severe, B2. Severe, therefore the rescue operation was able to proceed. தப்பு. The weather was B3, thus அதனால the rescue operation was able to proceed. தப்பு. B2F was severe even though the rescue operation was able to proceed. The project was completed ahead of schedule. C, therefore the entire team was granted an unexpected holiday. Okay. C1E, C1E இது ரெண்டு கரெக்ட். இப்போ A2Dயா? A2Dனா the company faced financial difficulties, thus it voluntary redundancy. அப்போ A3D. இப்போ இந்த ஆப்ஷன் போடு. ஓகே. The marketing campaign was a massive success. Therefore கத்துது. The new product was sold out within hours. So அப்போ A3E போடு. கரெக்டானு பார்த்தேன். B1. The researchers followed the strict protocol. Otherwise, we would have missed our flight. Okay. The author's new book received rave reviews. The climber continued his ascent despite B2E தான் கொடுத்துருக்காங்களா? Despite being extracted from the long climb. Okay. Students were told to revise. இப்போ எது கரெக்ட்னு பார்த்தோம்? B1F கரெக்ட்னு பார்த்தோம். சாரி, B1E கரெக்ட்னு பார்த்தோம். இப்போ C2F. The students were told to revise the chapter since they had quizzed the following. Okay, since எதனாலனா C2F. Okay. The students studied diligently for the exam. However, she was an experienced swimmer. However, she was still hesitant to jump into the cold lake. அப்போ B2D. ஓகே, இதுவும் வருது. அப்போ A3E வருமானு பார்ப்போம். For the exam, thus A3, they were able to get a perfect score. Otherwise வராது. So A3F. So A3F, B2D. கரெக்டா? ஓகே. The dog was barking loudly at the mailman. A எல்லாமே இருக்கா? DEF. ஓகே. இதெல்லாம் வராது. ஓகே. Mailman, since he was a stranger. So A2E. So A2E, B3D கரெக்டா? The lock on the door was broken. Consequently, the burglar was able to get into the house. So, consequently, C1F. The gardener forgot to water the plant for several days. Thus, they become weak and consequently, எதுக்கு வரும்? B3D. Okay, B1D. B1D போடு. Okay. என்ன இது கேட்டிருக்காங்க? 4 parts. One of the part of each sentence may contain a grammatical error. Choose option that shows the combination. Okay, இங்கிலீஷ்ல கரெக்டா போடணும்னு தெரியல, நான் சும்மா போடுறேன். The committee were divided in their opinion regarding the new policy and couldn't reach a consensus on the matter. The committee na single தான. The committees were divided. Where na divided in their opinion அப்ப கண்டிப்பா divide வேற தான் வரும். In their opinion regarding the new policy and couldn't reach a consensus on the matter. About the matter. On the matter. Okay, on the matter தப்புன்னு வச்சுப்போம். 1D தப்புன்னு வச்சுப்போம். The more you practice, the better you will get in solving these complex mathematical problems. Those வச்சுக்கலாமா? C. Okay, 1A, 2C. 1A வா? 2C. Okay. The new library which is located on the main street. Located in the main street. அப்போ B தப்பு. அப்போ 3B ஏதாவது ஆப்ஷன்? இதான் கரெக்ட்.
Solving those complex, அப்போ the new committee is divided in their opinion. Okay, the team along with their coach is confident of winning. அப்போ along with the coachனா அப்போ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பி தப்பு, எல்லாமே பி குத்துறாங்க. A strong determination and hard work has made her a top contender for the prestigious scholarship. இதுவும் பி தப்பு. 1B 2B. Okay, 3B. She is one of the most talented singers that has ever performed. That yes, எப்படி வரும்? Okay. The manager, ஐயோ இதெல்லாம் போட்டு தப்பாக போட்டு வச்சிருவோம். The students were advised to read the instructions carefully before they begin the test. They will begin, so 1C தப்பு, 2A தப்பு, ரெண்டுத்துலயும் குத்துறாங்க. So 3ல B or D தப்பு கண்டுபிடிப்போம். The newly appointed CEO is respected by all his employees for his fairness and for his integration. The newly appointed CEO is respected by all his employees. The newly appointed CEO is respected by all his employees for his fairness and for his integration. For his fairness and for his integration. So, திரும்ப for his வர தேவையில்ல. So, integration. போடு. C தான் தப்பு, A தான் தப்பு. அப்போ தேர்ட்ல வந்து D தப்பு. Okay. The main reason why he was not selected for the job was due to his lack of his experience. The main reason why he was not selected for the job. Okay, தப்பில்ல. She not only writes poetry but also she paints beautiful landscapes in her free time to relax and unwind. The manager gave a bonus to all his employees whom he felt had performed exceptionally well. இதெல்லாம் போறதுக்கு தைரியம் வேணா, நான் போடுவேன். Okay, myriad. Word வந்து myriad. In the following sentence, a sentence is given with highlighted. It is then followed by 4 alternatives that represent a pair of words. Choose the option that represents a similar pair of words to that of highlighted word. If none of the options represent synonyms of the highlighted word, choose the option. The internet offers a myriad of resources. Myriad நிறைய. Okay, from the educational content to entertainment. Few என்ன கேள்வி கொடுத்திருக்காங்க? Synonym. Okay, synonym கொடுக்கணும். Okay, so fewனா few scantலாம் கம்மி, countless innumerable நிறைய. Okay, bountiful, plentiful, countless, innumerable, countless, innumerable, bountiful, plentiful. Okay. The manager described the obsequious behavior of the new intern who constantly praised him for every small task. அது பிடிக்கலையா? நல்லா இருக்கு. Acrimonious. The debate became so acrimonious that the moderator had to intervene to calm the. Okay, acrimonious ரொம்ப கொடூரமா ஆயிடுச்சு. Friendly தப்பு, bitter, pleasant, calm, bitter. Zenith. Zenith na top. The new project made the zenith of her career. Okay, zenith na top of the career. So peak apex. Okay. Which of the following words most appropriately fill blank? The human brain is marvel of evolution capable of processing vast amounts of information and dash complex problems. Processing vast amounts of information and solving various problems. However, this remarkable organ is also susceptible to cognitive biases which can dash our judgment and lead to irrational decisions, which can impair our judgment. Impairனா மாத்துறது, fortifyனா சரி பண்றது, நியூட்ரலைஸ்னா சரி பண்றது, ஸ்டெபிலைஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவ். இங்க நெகட்டிவா சொல்லியிருக்காங்களே, ஸோ நெகட்டிவ். ஓகே, which can, okay, a common example is a confirmation bias where individuals tend to a common example is the confirmation bias where individuals tend to dash information that confirms their pre-existing beliefs while ignoring the contradicts them. Where individual tends to question information, analyze information that confirms. The tendency can be particularly dash in today's polarized social. So this tendency can be particularly detrimental in today's polarized social and particularly where people are often exposed to echo chambers. எல்லாமே பாசிட்டிவ். ஓகே, where exposed to echo chambers that
their world views. ஓடு தெரியல கரெக்டானா. ஓகே, சென்ட்ரல் ஐடியா. ஓகே, இந்த கான்டெக்ட் தேர் பிரேஸ் ஃப்ராட் விச் சேலஞ்ச் மோஸ்ட் நியர்லி மீன்ஸ் எங்க இருக்கு? என்னடா இருக்கு? However, the transition to a circular economy is a fraught with challenges. One major hurdle is fraught with challengesனா நிறைய challenges இருக்கு. Okay, full of difficulties and problems. Okay. Which of the following is mentioned as obstacle to adopt a circular economy? Obstacle. Is it obstacle? Which can be costly and complex. Okay. Consumer behavior also present a significant barrier. Okay. The overwhelming success of okay. The low cost of reselling products. Lack of standardized regulations. The absence of consumer interest in new products. Okay. Lack of standardized regulations. Lack of standardized regulations. ஓகே, ஆண்டனிம் டிராஸ்டிக்கலினா ரொம்ப ஃபாஸ்டா குறையுது. அப்போ டிராஸ்டிக்கலினா அப்போ மாடரேட்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது. டிராஸ்டிக்கனா ஃபாஸ்டா குறையுது, ஷார்ட் பண்ணாலும் ஃபாஸ்டா குறையுது. மற்ற எல்லாமே நெகட்டிவ். சினானிம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொபோனன்ட்ஸ். ஓகே, the shift towards a circular economy, a system that aims to eliminate waste and the continued use of resources, is gaining a traction as a sustainable alternative to the traditional linear model of take, make and dispose. Proponents argue that the circular economy, proponentsனா சினானிம் கேட்டிருக்காங்க, கிரிட்டிக்ஸ், டிட்ராக்டர்ஸ், அப்போனன்ட்ஸ், அட்வொகேட்ஸ். இவங்க எல்லாமே எதிரிங்க. The recent study published in a journal is showing a significant correlation. என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஓகே, ஆல்டர்னேட்டிவா சூஸ் பண்ணும். ஓகே, the recent study published in a journal is showing a significant correlation between a sleep deprivation and cognitive decline in adults. அதாவது தூக்கம் இல்லாம இருக்கிறத வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்களாம். சிக்னிஃபிகன்ட் கோரிலேஷன், ரெண்டுத்துக்கும் ஏதோ ஒற்றுமை இருக்கான். ஓகே, the recent study is published in the journal is showing, is shownலாம் வராது, is showing a significant, is shown, has shown a significant correlation. If the government would have implemented these basics policies sooner, if the government would have implemented, the economic recovery would have been கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்போ would have been, அப்போ would have இங்க வரக்கூடாது. அப்போ would implement, was implemented, the government has implemented, had implemented, had தான் would have been வரும். அப்போ had implemented these policies sooner. ஓகே, இந்த if class வரும்ல அது. The new report which was released yesterday highlights several key challenges facing the industry. Several key challenges facing the industry along with the recommendations for addressing them. Several key challenges facing the industry along with the recommendations. Along with recommendations. The team's performance in the final match was disappointing as they had lost a lead of 3 goals in the final minutes of the game. அப்படின்னா என்ன வரும்? Final match was disappointing as they lost a lead of, as they had lost a lead of. இது மட்டும் ஒண்ணு. The manager along with the team members are discussing the strategy for the upcoming presentation at the conference. Okay, the novel is not only interesting but also it is very informative for anyone interested in history. Not only interesting but also it is very informative. The children played happily in the park. அப்ப 3A எல்லாமே ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. சூப்பர், வாழ்த்துக்கள். மேனேஜர் அலாங் வித் டீம் மெம்பர்ஸ், மேனேஜர் தானே, இஸ் டிஸ்கசிங் த ஸ்ட்ராட்டஜி. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பி தப்பு. ஓகே, 1B 3A, 1B 3A, அப்போ 2Cயா 3யான்னு பியான்னு கேட்குறான். த நாவல் இஸ் நாட் ஓன்லி இன்ட்ரெஸ்டிங் பட் ஆல்சோ இட் இஸ், வராது, பட் ஆல்சோ மட்டும் வர, இட் இஸ்லாம் வராது. ஸோ 2B தப்பு. 1B 2B 3A ஓடு பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இங்க என்ன கேட்டுருக்காங்க? சென்ட்ரல் பேசேஜ் கேட்டிருக்காங்க. அக்கார்டிங் டு பேசேஜ், வாட் இஸ் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஏ சர்க்குலர் எக்கனாமி? Waste and convenience of resources is gaining attraction as an alternative to traditional environment. Okay, it eliminates the need for any form of waste management. Increase the demand for, okay, reduce the cost of, okay, it makes supply chain more resilient. அப்படி ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா? It also promotes a more okay.
வாட் இஸ் த டோன் ஆஃப் த பேசேஜ்? அப்படியே சம போடுவோம் அவ்வளவுதான். ஓகே, இப்போ என்ன செக்ஷன் ஓப்பன் ஆகும்? ரீசனிங். ஸோ ரீசனிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. மிஸ்டர் ஏ வாக்ஸ் டுவர்ட்ஸ் நார்த் ஃப்ரம் பாயிண்ட் ஹெச். ஆஃப்டர் ஏக்கிங் 8 கிலோமீட்டர், he reaches point M. In turn towards his right hand 6 kilometer to reach S and turns right to 16 kilometer. So 8 இங்க 8. So 16 kilometer to reach V. Then he turns right left to 4 kilometer to G. ஓகேவா? மிஸ்டர் ஏ இது. ஓகேவா? ஓகே. மிஸ்டர் பி walks west from point T. After walking 7 meter, he reaches point Q. Turn to his left and walk 9 meter to reach P. P is north of G and east of S. நார்த் ஆஃப் ஜி அண்ட் ஈஸ்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் எஸ் இங்க வருமா? என்னது? பி. அப்ப பி இங்க வரும்னா இங்கிருந்து எத்தனை 9 மீட்டர் மேல போனா கியூ, இங்க இருந்து 7 மீட்டர் இப்படி சைட்ல போனா உங்களுக்கு டி வரும். கரெக்டா? ஓகே. வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கியூ அண்ட் ஜி? இங்க ஒரு 9, இங்க ஒரு 16. ஸோ 25. ஓகே. வாட் இஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஹெச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி? ஹெச் எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. ஸோ சவுத் வெஸ்ட். ஓகே. டைரக்ஷன் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஆஃப் பாயிண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எம். டைரக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எம். பி வந்து ஈஸ்டா இருக்கு. 6 ஒரு 4 10. ஸோ 10 மீட்டர் ஈஸ்ட். ஓகே. ஓகே. ஸோ 6 பர்சன்ஸ் இருக்காங்க. என்ன இருக்காங்க? சிட்டிங் அரௌண்ட் சர்க்குலர் டேபிள். ஓகே. ஆள் வந்து டிஃப்ரெண்ட். ஓகே. 6 பேர் இருக்காங்க. எல்லாமே சர்க்குலர் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. ஓகே. எல்லாருக்குமே பிடிச்சது. ஜி சி செகண்ட் ரைட் ஆஃப் த சைஸ் கசால். ஸோ கசால் இங்க வருது அப்படின்னா ஜி வந்து செகண்ட் ரைட்டா? ஸோ கசால் இங்க வருதுன்னா 6 தானே போட்டிருக்கேன். ஓகே. ஜி கசால் வந்து ஜி இங்க வரும். 1% சீட் பிட்வீன் த பலாட் அண்ட் கசால். ஸோ அப்போ கசால் இங்க வருதுன்னா பலாட் இங்க வரும். அப்போ பலாட் இங்க வரும். ஓகே. எஃப் சீட்ஸ் இமிடியேட் ரைட் ஆஃப் த ஒனோலைட்ஸ் பலாட். ஸோ எஃப் இங்க வருமா? ஓகே. எஃப் இங்க வரும். எல்லாருமே சர்க்குலர் ஷேப்பில் இன்சைட் ஃபேசிங். ஓகே. சி டசன்ட் ரைட் ஐக்யூ பட் சீட் செகண்ட் ரைட் ஆஃப் எஃப். அப்போ சி வந்து இங்க வரும், சி வந்து இங்க வரும். ஸோ சி வந்து ஐக்யூ கிடையாது. ஓகே. டி ஃபேசஸ் த ஒன் ரைட்ஸ் ஐக்யூ. ஸோ அப்போ இப்போ இங்க ஜி இருக்கா? இங்க டி இருக்கு, இங்க டி இருக்கு. ஓகே. எபிக் சீட்ஸ் இமிடியேட் லெஃப்ட் ஆஃப் ஐக்யூ. ஓகே. ஐக்யூ எபிக். ஐக்யூனோட இமிடியேட் லெஃப்ட்ல ஒன் ரைட்ஸ் எபிக் சீட்ஸ் இமிடியேட் லெஃப்ட் ஆஃப் ஐக்யூ. ஐக்யூ இங்க வைக்கக்கூடாது. ஐக்யூ எபிக். ஐக்யூ நான் இங்க வச்சேன்னா டி இங்க வைக்கலாம். ஐக்யூ இங்க வைக்க முடியாது, எபிக் இங்க வைக்க முடியாது. ஸோ ஐக்யூ இங்க வைக்க முடியாது, எபிக் இங்க வைக்க முடியாது. கரெக்டா? ஸோ ஐக்யூ எபிக் இங்க டியா? ஓகே. ஐக்யூ இங்க வைக்க கூடாது, ஐக்யூ இங்க வைக்க முடியாது. ஐக்யூ இங்க வச்சா எபிக் இங்க வரும். ஐக்யூ இங்க வச்சா ஐக்யூ ஆப்போசிட் டி வைக்க முடியுமா? வைக்க முடியாது. ஸோ ஐக்யூ இங்க வச்சா எபிக் இங்க வைக்கலாம், ஐக்யூ ஆப்போசிட் டி வைக்கலாம். ஐக்யூ எபிக், ஐக்யூ ஆப்போசிட்ல டி. ஓகே. as many persons between E and F, H and D. So E and F, H and D. E and F, H and D. Yeah. E and F, H D, H D, E F. Correct? E F, H D. Yeah. E F, H D. Okay. Neither C nor D writes sonnet. So C D sonnet இல்லனா இது தப்பு. So C D மட்டும் தான் இங்க வைக்க முடியும். So அப்ப C sonnet இல்லனா இது sonnet, இது வந்து tanka. ஓகே. among the following persons did try to write off H? Third right of H யார் உட்கார்ந்திருக்கா? 1 2 3. So C, the one writes tanka. Okay. What is the position of D with respect to F? So D இங்க இருக்கு, F க்கு immediate rightல. Okay. Which of the following first person sits second left of second person? D நோட second left இருக்கா? இல்ல. C நோட second leftல H இருக்கா? இல்ல. E நோட second leftல G இருக்கா? இல்ல. D நோட second leftல H இருக்கா? இருக்கு. ஓகே. following person writes epic poem. epic poem எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. the one who faces H வருமா? வராது. ஓகே. one who sits immediate left of E வருமா? வரும். ஓகே. following person write IQ and ballad. so IQ வந்து E, ballad வந்து H. so E and H. ஓகே. ஓகே. அடுத்து என்ன? critical reasoning. சாரி, என்ன இது? critical reasoning. S greater than P. இது எல்லாமே ஆப்போசிட் சைஸ் இருக்கு. எய்தர் வர சான்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஸோ S greater than R, R greater than P. One மட்டும் true. Only one follows. Okay. D greater than A. So D greater than A தப்பு. B greater than G கரெக்டா? B greater than B equal to C. C greater than E. E greater than F. F greater than G. Only 2 is true. D greater than A correct. So both follows. Okay. Okay. O greater than K. So O greater than M. M greater than L. L greater than K. Correct. M greater than K correct.
M greater than L greater than K. ஸோ எல்லாமே கரெக்ட். ஸோ ரெண்டுமே ட்ரூ. போத் 1 and 2 ஃபாலோஸ். ஓகே. ஸோ 8% உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ 8% வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டேட்ஸ்ல ஜூலை, செப்டம்பர், அக்டோபர். ஸோ ரெண்டு டேட்னா 9/24 9/24 4 மாசம் வருதா? ஜூலை நவம்பர். ஸோ 9/24 9/24. ஸோ ஜூலை வந்து 31 நாள் இருக்கும். இது 30 நாள், இது 30 நாள், இது 31 நாள். கரெக்டா? ஓகே. ஒன்லி 3% ஒர்க் பிட்வீன் W அண்ட் X. X ஒர்க்ஸ் அவுட் ஆஃப் W. அப்போ W எக்ஸா? ஓகே. U ஒர்க்ஸ் 2% பிஃபோர் X. ஓகே. அப்போ U இங்க வருமா? ஓகே. X doesn't work at the last. ஸோ X வந்து லாஸ்ட்ல கிடையாது. ஸோ X வந்து இங்க கிடையாது. ஓகே, விட்டேன். அப்ப X இங்க வச்சா 5 பேர் இருக்கா? இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் வரும். ஓகே. ஓகே. X ஒன்னு விட்டு U, ஒன்னு விட்டு W. X ஒன்னு விட்டு U, ஒன்னு விட்டு W. X ஒன்னு விட்டு U, ஒன்னு விட்டு W. சரி, ரைட், முடிஞ்சிச்சு. ஒன்லி 2% பிட்வீன் S and V. ஸோ S and V நடுவில் ரெண்டு பேர். ஓகே. V ஒர்க்ஸ் இன் த மந்த் விச் ஹஸ் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேஸ். ஸோ V வந்து ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் உள்ள மந்த்ல ஒர்க் பண்ணுமா? இப்போ V இங்க ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேஸா? V இங்க வச்சா ரெண்டு விட்டு W வைக்க முடியாது. ஸோ இது வைச்சு தப்பு. V இங்க வச்சா V இங்க தான் வச்சோம், வேற வழியே கிடையாது. இப்போ யோசி, ரெண்டு விட்டு W இங்க வைக்க முடியுமா? சாரி, S வைக்க முடியுமா? முடியாது. ஸோ ரெண்டு விட்டு S இங்க வச்சு. ஓகே, ரைட். 34 எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு V. V இங்க ரெண்டு வைக்க முடியாது. ரெண்டு விட்டு S. ஸோ V இங்க வராது. ஸோ V இங்க வச்சா ரெண்டு விட்டு S இங்க வைக்க முடியாது. ஸோ V இங்க வச்சா ரெண்டு விட்டு S இங்க வைக்கலாம். ஓகே. V இங்க வச்சா ரெண்டு விட்டு S இங்க வைக்க முடியாது. இங்க வைக்கலாம். ஸோ V இங்க வச்சா ரெண்டு விட்டு S இங்க வைக்க முடியாது. ஓகே. ஆனா V க்கு வச்சா ரெண்டு விட்டு S வைக்கலாம். நிறைய பாசிபிள் போகுது. ஓகே. V இங்க வைக்க முடியுமா? இங்க வச்சாலுமே பாசிபிள் இருக்கு. இங்க ரெண்டு இடத்துல பாசிபிள் இருக்கு. ஓகே, வெயிட் பண்ணும். Z ஒர்க்ஸ் 2 months ஆஃப்டர் U. ஸோ Z ஒர்க்ஸ் 2 months ஆஃப்டர் யூனா இப்போ அக்டோபர் நவம்பர் இருக்கு. யூக்கு அப்புறம் 2 மாசம் கழிச்சு எப்படி நவம்பர் வரும்? தப்பு. ஓகே. யூ இங்க இருக்கா? செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர். அப்ப என்ன வரும்? Z இங்க வருமா? சரி, ரைட். நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஒர்க்கிங் பிட்வீன் Y and V is 1 less than after T. Y and V is 1 less after T னா வாய்ப்பே. Y and V யா? நல்லா கவனிக்கணும். Y இங்க வைக்கிறேன். 1 2 3 4 5 இருக்கு. நான் T இங்க வச்சனா 7 வருமா? ஓகே. Y இங்க வச்சனா Y க்கும் V க்கு நடுவுல இருக்க எப்படி ஆஃப்டர் T விட ஒன்று கம்மியா இருக்கும்? இந்த பாசிபிலிட்டி தப்பு. ஓகே, இதான் ஆன்சர். அப்போ இதான் போட்டாங்க. ஓகே. இப்போ என்ன சொன்னேன்? ஒன்னு வந்து V வந்து இங்க வரும்னு சொன்னேன். இன்னொன்னு V இங்க வரும். இன்னொன்னு V இங்க வரும். கரெக்டா? ஸோ V ரெண்டு விட்டு S நான் இங்க வைக்கலாம். V ரெண்டு விட்டு S இங்க வைக்கலாம். ஆனா V ரெண்டு விட்டு S இங்க வைக்க முடியாது. இந்த பாயிண்ட் யோசிக்கவே இல்லை. V ரெண்டு விட்டு S வைக்கணும். ஸோ இந்த பாசிபிலிட்டி தப்பு. ஓகே, வேற என்ன பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணல? யூக்கு 2 மாசம் கழிச்சு செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர். ஸோ அப்ப என்ன வரும்? Z வந்து இங்க வருமா? ஓகே. செப்டம்பர் Z இங்க வருமா? ஓகே, வரட்டும். வேற என்ன பாயிண்ட்? இப்போ நான் T இங்க வச்சேன்னா Tக்கு அப்புறம் எனக்கு எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 2 பேர் இருக்காங்க. அப்போ Yக்கும் Vக்கும் நடுவில் 2 பேர் இருப்பாங்க. T இங்க வச்சேன்னா எனக்கு எப்படி வச்சாலுமே இடிக்கு. ஸோ T இங்க வச்சனா எனக்கு 6 பேர் இருப்பாங்க. Yக்கு Vக்கு தப்பு. ஸோ T இங்க வச்சனா Yக்கு Vக்கு தப்பு. T இங்க வச்சனா 2 பேர் இருப்பாங்க. ஸோ இதான் ஆன்சர். Which among following person works in the same month as you? Okay, V. The one works immediately. One works 3% after W. Wow. Okay, how many persons work between W and X? 1 2 3. As many persons after Z? தப்பு. 3. As many persons work before Y? தப்பு. Work before V? எல்லாத்துக்குமே க்ளூ தான் கொடுப்பீங்க. Among the following person works in July? W and Y. The one who works both E and D. Or 2 persons before U. Correct. The one works 3 persons before X. Okay, இதுவும் கரெக்ட். ஸோ எல்லாமே கரெக்ட். ஓகே. Person who works 2 persons after T works in which of the following and month date? அப்போ நவம்பர் 24. ஓகே, 4 of the following. அப்போ Y வந்து 24ஆம் தேதி இருக்கு. V வந்து 24ஆம் தேதி. T வந்து 24ஆம் தேதி. Z 24ஆம் தேதி. அப்போ V எது மட்டும்? U மட்டும் 9ஆம் தேதி. ஓகே. ஸோ how many search pass கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சர்ச் பேஸ்லாம் போகிறது வந்து சம்டைம்ஸ் டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ யோசிச்சு போடுங்க. 6291711532. 2 3 கரெக்டு. 1 2 3 கரெக்டு. 5 6 7 கரெக்டு. 7 8 9 கரெக்டு. 5 6 7 8 9 கரெக்டு. இதே நிறைய வந்துச்சா? 1 2 3 4 5 வந்திருக்கு. 1 2 3 4 வராது. 2 3 4 5 வராது. 6 7 8 7 8 9 முடிஞ்சிச்சு. 2 2 3 4 5 6 7. ஓ, 2 3 வருது. 4 2 2 3 4 3 4 5 6 வராது.
7 8 3 4 ஓகே 5 தான். மோர் தென் 5 அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இல்லைனா அப்போ அதான் ஆப்ஷன். அவ்வளோதான். நம்மளுக்கு கண்டுபிடித்தரலாம் ஒரு ஆப்ஷன் போட்டுற வேண்டியதான். ஓகே, இது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து போடுவோம். ஓகே 9 பாக்ஸஸ் இருக்கு ஸ்டேக்ல. ஒன் நம்பர் another. லோயர் மோஸ்ட் பாக்ஸ் இஸ் நம்பர் 1. ஓகே, பாக்ஸ் பி இஸ் கெப்ட் ஆட் நம்பர் பொசிஷன். எக்ஸ் இஸ் கெப்ட் 3 பாக்ஸஸ் above பி. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஆடு ரைட்டு. ஒன்லி 4 பாக்ஸ் ஆர் கெப்ட் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் எஸ். எப்படி யோசிக்கலாம்? இங்க பாருங்க 4 6 9 இதுவே ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு கரெக்டா? 6 9. அப்போ இன்னொரு பாசிபிலிட்டி என்ன? எக்ஸ் 2 விட்டு பி 3 4 எஸ். ஸோ இதுவும் வரலாம். ஸோ இது ஆடு இருக்கட்டும். ஓகே, யூ இஸ் கெப்ட் 2 பாக்ஸஸ் அபவுட் டபிள்யூ. யூ இஸ் கெப்ட் 2 பாக்ஸஸ் அபவுட் டபிள்யூ. டபிள்யூ விச் இஸ் கெப்ட் இமிடியட்லி அபவுட் டி. ஸோ யூ 1 விட்டு டபிள்யூ டி. யூ 1 விட்டு டபிள்யூ டி. யூ 1 விட்டு டபிள்யூ டி வைக்க முடியாது. யூ 1 விட்டு டபிள்யூ டி வைக்கலாம். ஓகே, the number of boxes kept between x and u is one more than the x is kept over. ஓகே, ஸோ இது ஆட் நம்பர் கொஸ்டினா இதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சிருவோம். இது ஆன்சர் வருதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிடுவோம். 3 4 எக்ஸ் 2 விட்டு பியா. சரி ரைட்டு. என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னேன்? யூ 1 விட்டு டபிள்யூடி வைக்கலாம். யூ 1 விட்டு டபிள்யூடி. சரி ரைட்டு. யூ இங்கே வைக்க முடியுமா? வைக்க முடியாது. யூ இங்கே வைக்கலாமா? வைக்கலாம். யூ 1 விட்டு டபிள்யூடி. இதை முடிச்சிருவோம். ஓகே, எக்ஸ் அண்ட் யூ இஸ் ஒன் மோர் தென். எப்படி வரும்? வராது. எக்ஸ் அண்ட் யூ 1 2 3 இருக்கு. அப்போ 2 சொல்றாங்க. விக்கும் எஸ்க்கு நடுவில் 2 வருமா? தப்பு, முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, 1 2 3 4 5 6. இப்போ நம்பர் போட்டுங்க. இப்போ நான் இது வந்து 1 2 3 இதுக்கு 3 நம்பர் கொடுக்குறேன். 4 5 6 7 8 9 இப்படி இருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா 5ஆம் நம்பர் இதுவா இருக்கலாமா? வாய்ப்பு இருக்கா? எக்ஸ் 2 விட்டு பி 1 விட்டு எஸ்ஸா. இப்போ இது ஆட் நம்பர்னா இது 5னா 5ஆம் நம்பர் நம்பரும் கொடுக்கலாம். 4 3 6 7 8 9 மேல 2 1 கரெக்டா? இப்படியும் யோசிக்கலாம். ஓகே, இப்போ என்ன பாயிண்ட் நம்மளுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகணும்? யூ 1 விட்டு டபிள்யூடி. ஓகே, யூ 1 விட்டு டபிள்யூடி வைக்க முடியாது. யூ வைக்க முடியும். யூ 1 விட்டு டபிள்யூடி வைக்கலாம். வேற எங்கேயும் வாய்ப்பு இருக்கா? யூ 1 விட்டு ஓகே இங்கே மட்டும் தான் வாய்ப்பு. யூ 1 விட்டு டபிள்யூடி. சரி ரைட்டு. நான் இது 8 வரைக்கும் போட்டிருக்கேன்னா ஓகே மேலே ஒரு கோடு வரும். ஓகே, யூ 1 விட்டு டபிள்யூடி. யூ 1 விட்டு டபிள்யூடி. இதுலேயும் 2 போகுது. யூ டபிள்யூடிஏ யூ டபிள்யூடி. இப்போ என்ன பாயிண்ட்? எக்ஸுக்கு யூ நடுவில் இருக்கிறது வந்து எக்ஸுக்கு யூ நடுவில் யார் மேலே தப்பு? எக்ஸுக்கு யூ நடுவில் எத்தனை இருக்கு? 3 இருக்கு. விக்கு எஸ்க்கு நடுவில் 2 இருக்கணும். விக்கு எஸ்க்கு நடுவில் கியூ இஸ் கெப்ட் above r. ஸோ கியூ இஸ் கெப்ட் above r. த ஆன்சர். எக்ஸ் இஸ் கெப்ட் 4th from the bottom. சாரி, டேஷ் இஸ் கெப்ட் 4th from the bottom. யூ. ஓகே, how many boxes are kept between q and the box which is kept 2 boxes below v? 2 boxes below v னா யூவா? ஓகே, யூக்கும் கியூக்கும் நடுவில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு கேட்குறான். 1 2 3 4 4. as many boxes kept between r and w. ஓகே, அது ஆன்சர். ஓகே, v is kept 2 boxes above u. so v is kept 2 boxes above, right? x is kept exactly between q and r. q and r நடுவில் exact correct. only 4 boxes are kept below p. correct, எல்லாமே correct. ஓகே, as many boxes are kept above s as below. so s-க்கு மேல எத்தனை இருக்கு? இங்க 2 விட்டு இருக்கு, இங்க 2 விட்டு r. so r which is kept 2 boxes below q. எல்லா பாயிண்ட்டுமே இப்படிலாம் ஓகே. ஓகே, டசன்ட் பிலாங். எக்ஸ் வந்து 8ஆம் நம்பரு, w வந்து 2ஆம் நம்பரு, r வந்து 7ஆம் நம்பரு, u வந்து 4ஆம் நம்பரு, v வந்து 6ஆம் நம்பரு. ஓகே, என்ன இது? காட்டு அட்டு. ஓகே, என்னது? டெம்பரேச்சர், கிளைமேட் சேஞ்ச், ஃபாரஸ்ட். ஓகே, கிளைமேட் இங்க இருக்கு. ஸோ கிளைமேட்டுக்கான க்ளூ என்ன? ரம். ஓகே, ஃபாரஸ்ட் இங்க இருக்கு. ஸோ ஃபாரஸ்ட் இங்க இருக்கு. சேஞ்ச் இங்க இருக்கு. ஃபாரஸ்ட் சேஞ்ச். ஸோ ஃபாரஸ்ட் சேஞ்சுக்கு என்ன? ஃபாரஸ்ட் சேஞ்சுக்கு வந்து காட்டு ஆறு அட்டு. ஸோ காட் அட்டு. அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது என்ன? டெம்பரேச்சர். ஸோ டெம்பரேச்சருக்கு என்ன? பின்னு. ஓகே, அப்போ ப்ளீஸ் ட்ராப் வராது. ஸோ ட்ராப் வருமா? ஸோ ட்ராப் வரும். ஓகே, ட்ராப்புக்கான க்ளூ என்ன? இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன இருக்கு? எக்ஸ்இவி. ஸோ எக்ஸ்இவி போயிடுச்சு, ரம் போயிடுச்சு. ஒய்இக்யூவும் என்எம்எஸ் இருக்கும். ஸோ ஒய்இக்யூவு இங்க ஆல்வேஸ் இங்க இருக்கோ? ஆல்வேஸ் வந்து சிட்டா. ஸோ ஆல்வேஸ் வந்து சிட்டு. ஓகே சரி, ஒய்இக்யூ என்எம்எஸ். சாரி, நான் வேற மாதிரி வச்சுட்டேன். ஓகே, ட்ராப்பு ஆர் ரேட், சாரி ரேட்டிங் ஆர் பர்மனண்ட். ஓகே, ஸோ எனக்கு புரியுது. ஸோ ரேட்டிங் ஆர் பர்மனண்ட்டு. ஓகே, ஆல்வேஸு ட்ராப்பு, ஆல்வேஸு ப்ளீஸ் ஸ்மைல். ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்மைல் வந்து எல்ஓபி டிஒய்பி. ஓகே, அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு.
ஸ்மைல் பர்ன்ஸ். ஓகே. ஓப்பன் டோர் ப்ளீஸ். ப்ளீஸுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துட்டாங்க, நமக்கு வந்து ஓப்பன் த டோர் ப்ளீஸ் வந்து எக்ஸ்டி, அதெல்லாம் நமக்கு தேவை. டோருக்கு எக்ஸ், ஓகே டோர்லாம் எழுதுறியா. ப்ளீஸுக்கு என்னது எல்ஓபி. ஸோ ப்ளீஸுக்கு எல்ஓபினா ஸ்மைலுக்கு என்ன டிஒய்பி. டிஒய்பி. பர்ன்ஸுக்கு என்ன வரும், பர்ன்ஸுக்கு எது இல்லையோ டிஒய்பி எஃப்இஆர். ஓடே. ஏன்னா அட்டு காட்டு சிட்டு அப்போ ஃபெரு தான். ஓகே. பிரேஸ் ரிமைன்ஸ் ஏக்யூ ரம். ஸோ ஏக்யூ ரம்னா வந்து இது கிளைமேட்டு. அப்போ இது ரேட்டிங் கிளைமேட் ஆர் பர்மனன்ட் கிளைமேட். ஸோ ரேட்டிங் கிளைமேட் ஆர் பர்மனன்ட் கிளைமேட் பிஆர்சி. ஓகே. டெம்பரேச்சர் ட்ராப். ஸோ டெம்பரேச்சர் என்ன பின்னு ட்ராப்பு, அப்போ பின் எக்ஸிவி. ஸோ பின் எக்ஸிவி. ஓகே. என்எம்எஸ் சிட். ஸோ என்எம்எஸ் சிட்னா வந்து ஆல்வேஸ் கேனாட் பி டிட்டர்மைன். ஓகே. ஓகே. 10% ரெக்டாங்குலர் டேபிள் இப்போ போட முடியுமா, போட்டுதான் ஆகணும். ஓகே. சிட்டிங் அண்ட் ரெக்டாங்குலர் டேபிள், 2% sit on each side of the table and 3% sit on the longer side of the table. ஓ, மாட்டிப்போம். ஓகே. the person sits on the shadow. ஓகே. சத்தியமா இது வந்து ட்ராப்பு. ஓகே. வேற என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கான். ஓகே. இது போட்டு டைம் வந்து அதை சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஏபிசிடி டொனேட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் மந்த்ஸ் 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ஓகே. ஏ டொனேட்ஸ் மோர் தென் சி பட் லெஸ் தென் டி. டி டொனேட்ஸ் லெஸ் தென் ஒன்லி எஃப். ஸோ டி டொனேட்ஸ் லெஸ் தென் ஒன்லி எஃப். ஓகே. ஓகே. பி டொனேட்ஸ் ருபீஸ். இந்த ஒன்று டொனேட்ஸ் தேர்ட் ஹையஸ்ட் அமௌண்ட் வந்து 25,000. பி வந்து 15,000. ஓகே. அப்போ பி டொனேட்ஸ் மோர் தென் இ பட் லெஸ் தென் சி. அப்போ டிஏசி பிஇ. பி வந்து 15,000. ஓகே. எஃப் அண்ட் டி 1,67,000. ஸோ எஃப் அண்ட் 1,67,000. டி அண்ட் ஏ டுகெதர் 80,000. ஸோ 80,000னா இங்கே 55,000 வருமா, 55,000னா இங்கே 1,11,000 வரும். எஃப் வந்து 1,12,000. சாரி 1,12,000. ஓகே. ஹவு மெனி பர்சன்ட் டொனேட் மோர் தென் சி. ஸோ 3 பேர். ஓகே. இஃப் இ அண்ட் ஏ டுகெதர் டொனேட் ருபீஸ் 35,000. ஸோ இ அண்ட் ஏ வந்து ருபீஸ் 35,000 அப்படின்னா இது 10,000. ஓகே. ஓகே. பி அண்ட் சி டுகெதர் டொனேட்ஸ் 37,000. அப்போ 22,000. சரி ரைட்டு. வாட் இஸ் ஆவரேஜ் டி அண்ட் சி. 32 ஆவரேஜ் எடுத்தா என்ன 16,000. ஓகே. இப்போ வந்து அந்த ஒரே ஒரு மிஸ்டர்னஸ் போடுவோம். ஸோ இங்கே 5 கொஸ்டின் விட்டாச்சு. ஸோ அதை விட்டு தான் ஆகணும், வேற வழியே இல்லை எனக்கு. If all the vowels in the workshop are changed to next letter and all the consonants are changed to next previous letter. ஓகே. vowels வந்து next letter. இப்போ ஓ வந்து என்ஓபி, இது வந்து பியா மாறிடும். கான்சனன்ஸ் ஆர் சேஞ்ச் டு ப்ரீவியஸ் லெட்டர். அப்போ விடபிள்யூ, கியூஆர், எல்எம்என், எல்எம், எல்ஹெச்ஐஜே, கேஜே. ஓகே. எஸ்னா கியூஆர்எஸ். ஓகே. ஹெச்னா ஹெச்ஐஜே, ஐஹெச்ஐஜே, இஎஃப்ஜி, ஜிஹெச். ஓகே. பினா ஓ. ஓகே. ஹவு மெனி vowels are in the newest formed word. இதோட கேள்வி ஒன்று பார்க்கவே சொல்லிருக்கலாம். ஓகே. ஓகே. இந்த கொஸ்டின் ஸ்கிப் பண்ணி தான் ஆகணும். சரி வேற வழி இல்லை. ஓகே. நான் சப்மிட் செக்ஷன் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் இன் ஹண்ட்ரட்ஸ், பர்சன்டேஜ் ஃபீமேல் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஏபிசிடிஇஏ. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஹண்ட்ரட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்களா. இது என்னது 12. ஸோ 1200. ஓகே. பி வந்து இங்கே இருக்கா. ஸோ 600. ஓகே. சி வந்து 1000. டி வந்து 700. இ வந்து 1500. இதில் ஃபீமேலோட பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபீமேல் பர்சன்டேஜ் தானே. ஸோ ஃபீமேலு மேல். ஸோ ஃபீமேல் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ 25%. அப்போ 300. மேல் வந்து 900. இங்கே என்னது 20%. அப்போ 120. இங்கே 480. ஓகே. இங்கே வந்து பர்சன்டேஜ் தானே இது 36%. 36%. 360. இங்கே 640. இங்கே வந்து 15%. 105. இங்கே வந்து 595. இங்கே வந்து 30%. 450. இங்கே 1050. ஓகே. Total number of employees in company B and D together. 1300. How much more than male employees in company A? 1300 அப்போ 400 அதிகம். ஓகே.
Find the difference between maximum number of employees in the company and the sum of the maximum and minimum number of females in the company. Maximum number of employees in the company எவ்வளோ 1500. சரி ரைட்டு. மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் ஃபீமேல் எம்ப்ளாயிஸ் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ 450, மினிமம் எவ்வளோ 820, அப்போ 570. டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ 930. சாரி 105. 555. ஸோ 555 போச்சுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் 945 இருக்கும். ஸோ சார் ஓகே. வாட் இஸ் ரேஷியோ ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் மேல் எம்ப்ளாயிஸ் இன் கம்பெனி இ? மேல் எம்ப்ளாயிஸ் இன் கம்பெனி எவ்வளோ 1050, ஃபீமேல் எம்ப்ளாயிஸ் இன் கம்பெனி ஏ ஸோ 300. 50 டேபிள்ஸ் அடிச்சா 21, 50 டேபிள்ஸ் அடிச்சா 6, ஸோ 3 டேபிள்ஸ் அடிச்சா 7, 2, ஸோ 7:2. ஓகே. The number of male employees in company A. So male employees in company A எங்க இருக்கு 900. It's what percentage more than the number of female employees in company E? இது எவ்வளவு அதிகம் 100% அதிகம். ஓகே. If the ratio of female employees in company B to F, female employees வந்து 120னா 30, அப்போ 150 F ல. ஓகே. male employees in company F is 25 more than that of D, அப்போ 620. total number of employees வந்து 770. ஓகே. ஓகே. மிஸ்ஸிங் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 7, இங்கே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 19. இப்போ ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே வந்து 37, இங்கே வந்து 18 டிஃப்ரென்ஸ், இங்கே வந்து 12, 18, 24னா 61, 137. ஓகே. இங்க வந்து 11, இங்க வந்து மல்டிபிகேஷன் போதோ 3 டைம்ஸ் 5 டைம்ஸ் 4 டைம்ஸ் 3 டைம்ஸ் 6 டைம்ஸ் 6 + 1 3 + 1 3 813, 3 + 4 240, 268 + 3. ஓகே. இது குறைஞ்சிட்டே வரணும், ஆட் பண்ணுறது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே பண்ணணும். அப்போ 4 மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்? யூனிட் டிஜிட் முடியாது. 4 மல்டிப்ளை பண்ணால் சாரி 2 மல்டிப்ளை பண்ணால் 1634, 5 ஆட் பண்ணால் 1639. வாவ். ஓகே. 3, 4, 5, 6, 7 9800, 1080. ஓகே. -22, -20, -18, -16, -14, ஸோ 45. ஓகே. 17, 19, 23 பிரைம் நம்பர், ஸோ 29, 31, ஸோ 138. ஓகே. இன்னும் நோட்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா? ஓகே. என்னது லைப்ரரியில் இருக்க புக்ஸோட டோட்டல் ஃபர்ஸ்ட் இது கவனிங்க. ஓகே. டோட்டல் புக்ஸ்னா என்னது? எஜுகேஷனல் புக்கும் ஃபிக்ஷனல் புக்ஸும். ஸோ A, B, C, D, Eன்னு இருக்கா? டோட்டல் எவ்வளோ? டோட்டல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரிக்க 360, 450, 18, 18, 324, ஸோ 324, 16% 288, 21% 360, 378. கரெக்டா? ஓகே. இதான் வந்து டோட்டல்ஸு. ஸோ இப்போ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? the number of educational books is more than fictional books. ஸோ எஜுகேஷனல் புக்ஸ் வந்து மோர் தென் ஃபிக்ஷனல் புக்ஸு. தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த எஜுகேஷனல் புக்ஸ் ஓகே டிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ என்ன பண்ணோம்? டிஃபரன்ஸ் ஆட் பண்ணி. ஸோ 10 370, அப்போ 185, அப்போ இது ஒரு 15, அது ஒரு 170, ஸோ 175. டிஃபரன்ஸ் 10 வந்துச்சா? ஓகே. இது ஒரு 30, 480, ஸோ 240, 210. ஓகே. 76, ஸோ 400, ஸோ 200, 124, ரைட்டு. 48, 320, 336, 168, 120. ஓகே. 62, 430, 440, ஸோ 220, 158. ஓகே. ஓகே. இஃப் த ரேஷியோ ஆஃப் number of English language to regional language fictional books in B and D is okay. Okay. Then find the sum of English fictional books and regional. Okay. First B, D பிரியும் தனியாக எடுத்துரு. அது இங்கிலீஷ் டு இங்கிலீஷ் இதுனாது எஜுகேஷன் புக்ஸா? இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டு ரீஜனல் லாங்குவேஜ் ஃபிக்ஷனல் புக்ஸா? ஓ ஃபிக்ஷனல் புக்ஸில் இது. ஓகே. எது? பியில் ஃபிக்ஷனல் புக்ஸ் எவ்வளோ? 210. டியில் ஃபிக்ஷனல் புக்ஸ் எவ்வளோ? 120. 4 3 பிரிச்சா 70, அப்போ 4 3னா 7, 30, அப்போ 120, 90. 8னா 15, அப்போ 45, 75. இது வந்து இங்கிலீஷு ரீஜனல். அவன் என்ன கேட்குறான்? இங்கிலீஷ் இது 120, ரீஜனல் 195.
Okay. The number of educational books in C is how much more or less than that of fictional books in E? So, fictional books in E விட 42 அதிகம். 42 more. Okay. The difference between the average number of fictional books in C and E together. Okay. And the number of educational books in E. So, educational books in E வந்து 220. Average fictional books C and E together. So, C and E together னா 270, 282, so 141. So, 59, ஒரு 20, 79. Okay. Out of the total number of educational books in A and B, 40% okay issued. Find the total number of issued. இதில் 40% என்ன வரும் 72, 74. இதில் 60% என்ன வரும் 144. ஸோ 218. ஓகே. Find the ratio of number of fictional books in D. Fictional books in D எவ்வளோ 120. educational books in A எவ்வளோ 185. 5 டேபிள்ஸ் அடிச்சா 24, 5 டேபிள்ஸ் அடிச்சா 37. ஸோ 24:37. ஓகே. பார்ட்னர்ஷிப் போடுவோம். ஓகே. 15 men can complete a work in 15 men can complete a work in 12 days. 8 women can complete a work in 50 days. ஸோ இந்த 15 கேன்சல். 4 3 4 2. ஸோ மென்னுக்கும் உமனுக்கும் எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ 2:3. அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. 15:2:12 தான் டோட்டல் ஒர்க். ஏன்னா மென்னோட எஃபிஷியன்சி சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க. ஓகே. 25 men started the work and left after 3 days. ஸோ 25 மென்னோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ 50. அப்போ 50 × 3 150 முடிஞ்சிருக்கும். ஸோ 7 men women can complete the work. ஸோ 21. அப்போ இது எவ்வளோ 30 360. ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் நமக்கு 210 இருக்கும். ஸோ 10 நாள். ஓகே. ஓகே. A vessel contains mixture of milk and water in the ratio. Milk வந்து x plus 20, water வந்து x. If 30 liters of milk and 20 liters of water is added, 30 liters of milk னா x plus 50 ஆகுமா, 20 liters of water னா x plus 20 ஆகுமா, milk to water. So x plus 50 divided by x plus 20 is equal to 4/3. அப்போ 3x plus 150 is equal to 4x plus 80. அப்போ x நோட வேல்யூ 70. x நோட வேல்யூ 70. Find the difference between quality of milk and water if 18 liters 16 liters of mixture is taken out. ஓகே. ஸோ 70னா 90, இங்கே 70. அப்போ 16 லிட்டர் வெளில போச்சுன்னா இதில் 9 லிட்டர் வெளில போகும், இது 7 லிட்டர் வெளில போகும். இங்கே 81 இருக்கும், இங்கே 63 இருக்கும். ஸோ டிஃபரன்ஸ் என்ன 18 லிட்டர்ஸ். ஓகே. ஓகே. ஸ்கேலன் ட்ரையாங்களா ஏமாத்துறாங்க பங்கு. ஓகே. ஸ்கேலன் ட்ரையாங்களா 3 சைடு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். ஃபைண்ட் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயரா. ஏரியா ஆஃப் ஸ்கேலன் ட்ரையாங்கிள் இஸ் 40 மீட்டர் ஸ்கொயர் லெஸ் இன் த ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர். ஓகே. ஆஃப் பிஹெச்சா ஸ்கேலன் ட்ரையாங்கிளா தெரியல சார். ஓகே. அப்ராக்சிமேஷன். ஸோ 624னா 25%. 25% ஆஃப் 480 எவ்வளோ 120 ப்ளஸ் 5% ஆஃப் 120 எவ்வளோ 6 126. ஓகே. 22 ப்ளஸ் 1652 ப்ளஸ் 1565 ப்ளஸ் 456. கரெக்டா? இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா 3100, 3210, 3217. சார் ரைட். இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா 478. இது கூட்டினா 3600. இது ஒரு 95. ஸோ 3695. ஓகே. 60% ஆஃப் 7085. 60% ஆஃப் 7085னா 4248 மைனஸ் 11 டேபிள்ஸ் அடிச்சா 1078 வச்சுக்குமா. 11 99 88. ஸோ 8 360 ஒரு 392. ஸோ 392 போச்சுன்னா இது 248 மைனஸ் பண்ணு, இது ஒரு 144 மைனஸ் பண்ணு. அப்போ 3800 ஆன்சர். 25% ஆஃப் ரூட் ஆஃப் 2304 எவ்வளோ 50 ஸ்கொயர்னா 2500. அப்போ இது 48 ஸ்கொயரா இருக்கும். அப்போ 25% ஆஃப் 48 எவ்வளோ 12 பிளஸ் 7 இன்டூ 8 56 பிளஸ் 12 68. ஓகே. 25% ஆஃப் 2840 711. 15 இன்டூ 2400 36,000. ஸோ 36,710. Okay. There are 3 companies, Ashok Leyland, Tata, Eicher, 2 types of bullets. Ashok Leyland, Tata, Eicher, Transist, Intercity bus. Okay. The number of buses manufactured by, no, is it buses? Total தான் சொல்றோம்.
Number of buses manufactured by Tata of Transit Bus. Tata of Transit Bus is 3/10th more than that of number of each of intercity bus. Each of intercity bus. இது 10x, இது 13x. Right? Okay. The number of buses manufactured by Ashok Leyland of Intercity. Ashok Leyland of Intercity is 500. Right? The number of buses manufactured by Ashok Leyland of Transit Bus. Ashok Leyland of Transit Bus is 5/7th of the number of buses manufactured by each of Transit Bus. But 7YA, 5YA. Okay. The total number of buses manufactured by Ashok Leyland is 800. Ashok Leyland 800னா இங்க 300 வருமா? சார்னோட ஒயினோட வேல்யூ 60, அப்போ இங்க 420. ஓகே, இங்க வந்து 800 முடிஞ்சிச்சு. நம்பர் ஆஃப் பஸ்ஸஸ் மேனுஃபேக்சர் பை டாடா ஆஃப் இன்டர்சிட்டி பஸ் இஸ் 300. The average number of buses manufactured by all the company of intercity bus is 380. ஸோ 380னா அப்போ 1140. அப்போ இது வந்து 800, இது வந்து ஒரு 340. ஸோ எக்ஸ்னோட வேல்யூ உங்களுக்கு எவ்வளோ? 34. அப்போ 340 ஒரு 90 112னா அப்போ 452. ஓகே, கரெக்டானு பார்ப்போம். பஸ்ஸஸ் மேனுஃபேக்சர் அசோக் லேண்ட் ஆஃப் டிரான்சிட் பஸ். அசோக் லேண்ட் ஆஃப் டிரான்சிட் பஸ் வந்து 300. சரி, ரைட்டு. வாட் இஸ் ரேஷியோ ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பஸ்ஸஸ் மேனுஃபேக்சர் அசோக் லேண்ட் ஆஃப் டிரான்சிட் பஸ். அசோக் லேண்ட் ஆஃப் டிரான்சிட் பஸ் வந்து 300. ஈச்சர் ஆஃப் இன்டர்சிட்டி பஸ். ஈச்சர் ஆஃப் இன்டர்சிட்டி பஸ் வந்து 340. ஸோ 20 டேபிள்ஸ் அடிச்சா 15:17. ரைட்டு. ஓகே. வாட் இஸ் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் பஸ்ஸஸ் மேனுஃபேக்சர் பை டாடா ஆஃப் டிரான்சிட். டாடா ஆஃப் டிரான்சிட் எவ்வளோ? 452 இன்டர்சிட்டி பஸ் டுகெதர். அப்போ 752 இதை பிரிச்சா 376. அப்படி ஆப்ஷனை காணுமே. 300 ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் பஸ் மேனுஃபேக்சர் டாடா ஆஃப் இன்டர்சிட்டி டிரான்சிட் அண்ட் இன்டர்சிட்டி பஸ் டுகெதர். அப்போ இங்கே தப்பா போட்டிருக்குமோ? ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் பஸ்ஸஸ் மேனுஃபேக்சர் பை இன்டர்சிட்டி பஸ் 900, 3 8 240, 1140, 800, 340. கரெக்டாக போட்டிருக்கேன். 3 டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா 90, 102. சாரி, 442. ஸோ 742னா 371. நைஸ். இந்த நம்பர் ஆஃப் பஸ்ஸஸ் சோல்டு பை ஈச்சர் ஆஃப் இன்டர்சிட்டி பஸ் இஸ் இதுனா இது கொடுத்துருக்காங்க மேனுஃபேக்சர் இஸ் 60% ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பஸ்ஸஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் ஆஃப் ஈச்சர் ஆஃப் இன்டர்சிட்டி பஸ். ஃபைனல் நம்பர் ஆஃப் அன்சோல்டு. அப்போ 60%னா 40%. அப்போ 120, 136. ஓகே. The number of buses manufactured by Bharat Benz of Transit Bus is 3/10th more than that of number of buses manufactured by Ashok Leyland of Intercity Bus. இது வந்து 10 பார்ட் வந்து 500னா 3 பார்ட் வந்து 150. ஸோ 650. 650 வந்து பாரத் பென்ஸ். ஓகே. ஃபைன் நம்பர் ஆஃப் பஸ் மேனுஃபேக்சர் பாரத் பென்ஸ் 650. ஓகே. ஓகே. ட்ரெயின் ஏ கிராசஸ் லென்த் 150 மீட்டர் இன் 25 செகண்ட்ஸ். ஓகே. அப்போ இதனோட ஸ்பீட் எவ்வளோ? இப்போ பிரிட்ஜ் ஆஃப் 150 மீட்டர். ஓகே. ட்ரெயின் பி கிராசஸ் சேம் பிரிட்ஜ் இன் 15 செகண்ட்ஸ். Speed of train A is 10 meter distance. Okay. Length of train is A, B. Length x plus 50x. Okay. Speed of train A is 10 meter less than that of y minus 10 y. Correct? Okay. இப்போ வாங்க பாயிண்ட். இந்த ட்ரெயின் 150 மீட்டர் பிரிட்ஜ் x பிளஸ் 100, அப்போ 200. இதனோட ஸ்பீட் எவ்வளோ? y minus 10 is equal to 25 செகண்ட். x plus 150 divided by y is equal to என்ன வரும்? 5 செகண்ட். கரெக்டா? இப்போ எப்படி யோசிக்கணும்னா x plus 150 plus 50 தனியா வச்சுட்டு இந்த டேர்முக்கு பதில் நான் 15y எழுதலாமா? இதான் பாயிண்ட். 15y plus 50 is equal to 25y minus 250. அப்போ 10y is equal to 300, y is equal to 30. கேள்வி என்ன? கிராசிங் ஸ்டாண்டிங் மேன். ஸோ y நோட வேல்யூ 30 அப்படின்னா 20யா? y-நோட வேல்யூ 30 அப்படின்னா எதாரத்தில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. 30னா 450, அப்போ x-நோட வேல்யூ 300, அப்போ 350. ஓகே. 350 மீட்டர் ஸ்டாண்டிங் மேன் கிராஸ் பண்ணா 17 செகண்ட் ஆகும். கஷ்டமான கொஸ்டின் தான், பட் நீங்க அப்படியே பாயிண்ட் படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா டைம் போயிட்டே இருக்கும். ஓகே. ஷாப்கீப்பர் பாட் 6 pens and 5 pencils ஃபார் ஓகே 6 pens 5 pencil ஃபார் 135. ஆல்சோ பாட் 4 pens 6 pencils 130. ஓகே. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? இது 2 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 12 பென்சில். இது 10 பென்சில் 270. இது 3 மல்டிப்ளை பண்ணா 12 பென்னு 18 பென்சில் 390. 120. 8 பென்சிலோட வேல்யூ 120. ஒரு பென்சிலோட வேல்யூ வந்து 15 ரூபா. ஒரு பென்சிலோட வேல்யூ 15 ரூபானா இங்க 75னா இங்க 60. அப்போ ஒரு பெண்ணோட மதிப்பு 10 ரூபா. ஓகே. இப்போ ஷாப்கீப்பர் சோல்ட் ஈச் பென் அட்
ஓகே. ஒரு பென் வந்து 30%னா 13 ரூபாய்க்கு விப்பாரு. ஒரு பென்சில வந்து 60% ப்ராஃபிட்னா 24 ரூபாய்க்கு விப்பாரு. ஓகே. 2 பென்னோட செல்லிங் பிரைஸ் எவ்வளவு? 26. 2 பென்சிலோட செல்லிங் பிரைஸ் எவ்வளவு? 48. சோ 60, 74. ஓகே. டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் when investing 2500 for 2 years is 100 at 6% of interest. இது எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 4%. 4% என்ன வரும்? R ஓட வேல்யூ 20. ஓகே. A is invested 3 years 6% என்னன்னா ஓகே 5:6 5:6 5:6 125 216 125 பார்ட்னா 8னா 2000 12 ஸோ அப்போ 91 into 12 அப்போ 910 ஃபைன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப் 20 பை 3000 24 ஸோ 24னா 24னா 1800 2160 ஒரு 24 ஸோ 2184 வா ஓகே இன் எக்ஸாமினேஷன் அவுட் ஆஃப் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் சரிக்கு அட்டன் 80% கொஸ்டின் கொஸ்டின் 100x கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இது 80x கொஸ்டின் வந்து சரிக்கு அட்டன் பண்ணியாச்சு அவுட் ஆஃப் த அட்டன் கொஸ்டின் சி ஆன்சர் 60% ஆஃப் கொஸ்டின் கரெக்ட்லி அப்போ 48x வந்து கரெக்ட் அப்போ 32x வந்து தப்பு ஓகே ஃபார் ஈச் கரெக்ட் கொஸ்டின் 2 மார்க்ஸ் இஸ் அவார்டு ஸோ அப்போ கரெக்ட் எவ்வளோ மார்க் வந்திருக்கும் 2 மார்க்ஸ் 96x மார்க்ஸ் வந்து வந்திருக்கும் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் வந்து ஒரு மைனஸ் அரை மார்க்னா 16x போயிருக்கும் அப்போ 80x மார்க்ஸ் வந்து அவங்க வாங்கியிருப்பாங்க டோட்டல் மார்க்ஸ் அப்டைன் வந்து 80 மார்க் அப்போ எக்ஸ்னோட வேல்யூ 1 கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு 100 கொஸ்டின் இருக்கு okay 3 times the square of the number a is 3 times the square of the number a 3 times of a square is 12 more than the twice the square of b square okay a வந்து 5x அப்போ 5x னா அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும் 25x square வருமா அப்போ 75x square is equal to 12 plus 6 ஏனா 36 36 square அப்போ 76 72x square அப்போ 72x அப்போ 3x square அப்போ x நோட வேல்யூ 2 அப்போ a நோட வேல்யூ 10 b நோட வேல்யூ 12 c is 4 more than அப்போ c நோட வேல்யூ 16 டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சம் ஆஃப் a and b 22 மைனஸ் 16 6 சப்மிட்லாம் கொடுக்க கூடாது ஓகே இங்க என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இதை போட முடியும் ஏபிசி எல்லாமே 1000 தானே பேசியிருக்காங்க ஓகே ஓகே 1000 தான் பேசியிருக்காங்க 5xன்னு வச்சுப்போம் இங்க 6ன்னு வச்சுப்போம் 7 வச்சுப்போம் 6 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் 1000 ஆட் பண்றானா அப்போ இங்க 6 மாதிரி இருக்கும் 6000 ஆஃப்டர் 3 more monthsனா 9 months b விடாஸ் ஆஃப் ஆஃப் அப்போ 3 இருக்குமா அண்ட் சி லெஃப்ட் த பிசினஸ் அப்போ 9 months வந்திருப்பான் மொத்தமா எண்ட் ஆஃப் த இயரா 3 இப்போ 6 இப்போ 3 டேபிள்ஸ் அடிச்சா 2 2 3 1 3 அப்போ 10 ஒரு 12 எவ்வளோ 22 18 ஒரு 3 21 எண்ட் ஆஃப் த இயர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ப்ராஃபிட் ஷேர் ஆஃப் ஏ அண்ட் சி இஸ் ஒரு பார்ட்னோட வேல்யூ 200 அப்போ ஒரு பார்ட்டோட வேல்யூ 200 42 ஒரு 22 64 64 2 12800 ஓகே ஓகே a man started a journey from his home to office with a speed of excellent per during his journey it is okay 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 60 கிலோமீட்டர் 60 கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்னு வச்சுக்கலாமா நல்லா கவனிங்க எக்ஸ் கிலோமீட்டர் per ஹவர்ல போனா ஆஃபீஸ் டைம் ஓகே எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது அப்போ 0.75 எக்ஸ்ல போனா எவ்வளோ ஆகுது ஒய் மைனஸ் 0.5 ஆகுது ஒய் பிளஸ் 0.5 ஆகுது ஓகே சத்தியமா தெரியலையா ஓகே ஸோ 8 கேள்வி தப்பு இங்கிலீஷில் தப்பாக இருக்கும் ஓகே 7மே இங்கிலீஷில் தப்பு ஓகே வாழ்த்துக்கள் இங்கிலீஷ் 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 இங்கிலீஷ்
இங்கிலீஷ். வாவ்! ரீசனிங் எவ்வளோ பேர் போட்டிருக்காங்க டெஸ்ட்டை? 23,000 பேர் போட்டிருக்காங்க. ஓ!